السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم. محترم معزز عمائدین شہر، علماء کرام اور عزیز نوجوانوں اور میڈیا کے آئے ہوئے معزز مہمان، میں ایک شعر سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں. ہر ظلم پر چپ رہنا شرافت نہیں ہوتی. ہر ظلم پر چپ رہنا شرافت نہیں ہوتی. حق مانگنا توہین عدالت نہیں ہوتی. آج ہمارا یہاں پر جمع ہونا جس مقصد کے لیے ہے ہم سب جانتے ہیں. یہ اپریل 9 تاریخ کو داونگرے میں جو الیکشن ہوا، اس کے بعد میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے عجیب عجیب باتیں دیکھنے میں، دکھانے میں، بولنے میں آ رہی ہیں کہ ہمارے بڑے حکمرانوں پر کانگریس حکومت نے ایک ناانصافی کا قدم جو اٹھایا ہے، اس پر پورے ریاست کرناٹک میں مسلمانوں میں ایک غم، ایک بے چینی ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں، 3 سال پہلے کانگریس حکومت نہیں تھی. کانگریس حکومت کو اقتدار پر لانے کے لیے کیا کیا محنتیں نہیں ہوئی، کیا کیا کوششیں نہیں ہوئی، آپ لوگ جانتے ہیں. لوگوں کو سمجھایا گیا، متحد کیا گیا، ایک پلیٹ فارم پر لایا گیا اور بڑے اقتدار پر، اقتدار کی کرسیوں پر ان لوگوں کو بٹھایا گیا. آج دیکھنے میں چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کانگریس 3 سال پہلے اقتدار پر آنے سے پہلے اس کے کیا کیا وعدے تھے. ہم نے اپنے مسجدوں کے محراب پر لوگوں کو سمجھایا ہے. کوئی معمولی قربانی نہیں ہے. بعض سیاست میں اب آئے ہوئے چند افراد کہتے ہیں کہ سیاست میں علماء کا کیا کام ہے. ارے نادانوں، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں علماء کی کیا محنت تھی، کیا کوششیں تھی، کیسے لوگوں کو متحد کیا، ایک پلیٹ فارم پر لایا. اور بڑے بڑے وعدے تھے جیتنے سے پہلے. ہمارے اس تعلق میں بھی جیتنے سے پہلے بڑے بڑے وعدے تھے. ریاست کرناٹک میں بھی بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے. جب جیت کر اقتدار پر آ کر 3 سال گزر گئے، لیکن ہمارے آج تک کوئی وعدے پورے نہیں ہوئے.
تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. یہ پتہ نہیں ایک سازش ہے یہ کیا ہے، لیکن بالخیر ہم حکومت ریاست سے درخواست یہ اپیل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو حق تلفیاں ہو رہی ہیں، جو نظر اندازی کا کام چل رہا ہے، اسے فوراً روک دیا جائے. داونگیرے کا رزلٹ ابھی نہیں آیا حضرات کے سامنے، آنے کے بعد کچھ مقدمات لیا جائے، ابھی نہیں آیا. ایک کے اوپر ہوا الحاج عبد الجبار صاحب کے اوپر کارروائی ہوئی، اس کے بعد الحاج نصیر احمد صاحب کے اوپر کارروائی ہوئی، اور بہت سارے لیڈروں پر ان لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. سوشل میڈیا میں آپ دیکھتے ہوں گے الحاج ضمیر احمد صاحب کی طرف بھی لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. یہ مسلم قائدین پر یا مسلم آج ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں ایک اہم مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں. پیچھے بینر آپ دیکھ رہے ہوں گے، قومی یکجہتی کے نام سے بینر بنا ہوا ہے. اسٹیج پر ہمارے پورے تعلق ہے کہ علماء کرام تشریف فرمائیں، آ رہے ہیں. ابھی نماز کا وقت ہے، مغرب برابر سمجھے کہ آ رہے ہیں، سب انشاءاللہ پہنچیں گے. ایک اہم مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اتحاد، اتفاق یہ بہت بڑی چیز ہے. آپس کے اتحاد سے ہم کامیاب ہوتے ہیں. اگر اتحاد ہمارے درمیان کا ختم ہو گیا تو وہ قوم، جس قوم سے اتحاد ختم ہو جاتا ہے تو قوم پارا پارا ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فریق نہ بنو. قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب ان میں اختلاف پیدا ہوا، اتحاد اور اتفاق ان کے درمیان سے ختم عروج پر پہنچایا. لیکن جب کسی اتحاد کو اختلاف میں بدلا گیا، اسے اتحاد کو ختم کیا گیا، عربوں نے ان سے اختلاف کیا. یہ ایک سازش تھی حکومت کو ختم کرنے کے لیے. ان کے اندر اختلاف پیدا کیا گیا، ان کو یہ لالچ دی گئی کہ تم عرب ہو اور عثمانی جو سلطنت ہے وہ عجمیوں کی ہے، اور عجمی تم پر عرب پر حکومت کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو عرب ہو، حکومت تو تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے. تم اجمیوں کی حکومت کے زیر سایہ ہو. کو یہ کہا گیا کہ تم عرب ہو وہ عجمی ہے. اس بات کو مد نظر رکھ کر ان کے اندر اختلاف پیدا کیے، اور اختلاف پیدا ہوا، سلطنت ختم ہو گئی. آج ہم دیکھیں یہ جو جزیرۃ العرب ہے، اسے حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کہا تھا. آج ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بچ چکے ہیں. يسبح له الأسماء الحسنى
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہمارے صوبے کرناٹک کے مسلمانوں کے دو عظیم لیڈر نصیر احمد صاحب اور عبدالجبار صاحب، ان کے ساتھ کانگریس کے بڑے لیڈروں کی طرف سے جو بتاؤ پیش آیا، ہم اسی ناراضگی کو پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ تاریخ گواہ ہے، ملک کی آزادی کے بعد سے مسلمانوں نے کبھی بھی مسلمانوں کو اپنا قائد نہیں چنا۔ آزادی سے پہلے ہم نے گاندھی جی کو اپنا لیڈر کہا، آزادی کے بعد ہم نے پنڈت جواہر لال نہرو کو اپنا لیڈر کہا، اس کے بعد ہم نے اندرا گاندھی کو اپنا لیڈر کہا، اس کے بعد ہم نے راجیو گاندھی کو اپنا لیڈر کہا، سنجے گاندھی کو اپنا لیڈر کہا، اسی طریقے سے ہم نے سونیا گاندھی کو اپنا لیڈر کہا، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی کو اپنا لیڈر کہا۔ ملک کے الگ الگ صوبوں میں ہم نے کسی ہندو بھائی کو اپنا لیڈر بنایا۔ کبھی ہم نے لالو پرساد کو اپنا لیڈر کہا، کبھی ہم نے رام ولاس پاسوان کو اپنا لیڈر کہا، کبھی ہم نے وینکیا نائیڈو کو اپنا لیڈر کہا، کبھی ہم نے الگ الگ لوگوں کو اپنا لیڈر بنایا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ دل و جان سے آزادی کے بعد سے کانگریس کے ساتھ رہے۔ جب بھی کانگریس کی طرف سے آواز دی گئی، مسلمان ان کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے آزادی کے بعد سے لے کر اب تک مسلمانوں نے ہر موقع پر ان کے آواز سے آواز ملائی۔ ووٹ دینے کی بات آئی، سب سے زیادہ ہم نے لوک سبھا اور ودھان سبھا میں ہم نے کانگریس کو ووٹ دیا۔ ہندوستان کے اندر گنگا جمنی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہے، کسی اور نے نہیں دی ہے۔ چاہے بہار کی تاریخ ہو، یو پی کی تاریخ ہو، کیرلا کی تاریخ ہو، آندھرا کی تاریخ ہو، تلنگانہ کی تاریخ ہو، ملک کے ہر صوبے کے اندر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ہم نے ہمیشہ گنگا جمنی تہذیب کا ساتھ دیا، کیونکہ ہم ملک کے اندر بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ جب بھی لوگوں کو الگ کیا گیا، ہم خاموش رہے اس بنا پر کہ ہمیں ملک کے اندر انتشار نہیں چاہیے، ہم اتحاد چاہتے ہیں۔ لیکن جب قانون سر سے اونچا ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ اگر اب ہم بیدار نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے حالات میں کہیں ایسا مولانا مفتی عرفان صاحب سے درخواست کرتا ہوں، اور کے صدر بھی ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات رکھیں۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العلي العظيم۔ ہمیں کھلونا سمجھ کر برباد نہ کرنا، ہمیں کھلونا سمجھ کر برباد نہ کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ محترم و معزز اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اکرام اور پریس والے حاضرین، آپ حضرات کو معلوم ہے ہمارا یہاں پر جمعے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہم سب
अपना हक हासिल करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हम थोड़ा तारीख में पीछे जाते हैं हिंदुस्तान की आज़ादी में, तो आप हजरात को मालूम होना चाहिए कि हम सब के रहबर और रहनुमा हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हमारे असातिज़ा इकराम बतलाते थे। हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो आजकल जो है हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद साहब हैं, जमीयत के सदर हैं, हज़रत के वालिद साहब हैं। हमारे असातिज़ा इकराम बतलाते थे हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का जो हक है हिंदुस्तान के अंदर मौजूद तमाम जो है उनके ऊपर उनका हक है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला। क्यों कि उस वक्त जो है पड़ोसी मुल्क के ताल्लुक से जब हिंदुस्तान दो हो रहा था, यानी पड़ोसी मुल्क के आपस में इख्तिलाफ होकर बाज़ लोग उधर जा रहे थे, तो एक ही शख्सियत थी जो तमाम उलमा से मिलकर मुसलमानों को यहाँ पर रोक कर कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हमने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है। अब बाज़ लोग कहते हैं कि तरह तरह के दूसरे नाम देते हैं। आप सही माने में गूगल सर्च करके देख लीजिए, जो पोस्ट पर स्टाम्प जो लगता है, पोस्ट पर जो स्टाम्प लगता है उसके अंदर पुराना स्टाम्प उठाकर देख लीजिए, हमारे हुसैन अहमद मदनी हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का स्टाम्प है। आप हज़रात गूगल सर्च करके देख लीजिए, उसमें भी मिलेगा। तो शुरू से लेकर हमारे बुजुर्गान दीन दारुल देवबंद के बड़े बड़े असातिज़ा इकराम ने उस वक्त जो है कांग्रेस को साथ दिया, तभी जाकर ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। सिर्फ जो है हमारे दूसरे मजहब वाले भाइयों के जरिए से आज़ाद नहीं हुआ, जब हम लोगों ने मिलकर हमारे वतनी भाइयों के साथ साथ दिया, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि एक से काम नहीं होगा, सब आपस में मिलकर सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सब मिलकर आपस में हम लड़ेंगे, तब जाकर जो है हमें आज़ादी मिलेगी। हमारे बुजुर्गान दीन ने कहा कि हम सब मिलकर जो है एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर होकर जो है हमने आज़ादी दिलाई। उस वक्त जब मुसलमान सबसे ज्यादा जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे वो जो है वो पार्टी कौन सी थी? वो कांग्रेस पार्टी थी, जिसको आज तक भी मुसलमान सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं है कि वक्ती तौर पर मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं, बाद में जाकर इस्तेमाल करने के बाद हमारे ऊपर जुल्म सितम करते हैं, तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं और तरह तरह के जो अफवाहें फैलाकर जो इस तरीके से हम लोगों पर जुल्म करते हैं। उन लोगों को हकीकत मालूम होना चाहिए। और एक बात इसके दलील के तौर पर मैं आप भगवान को एक बात कहता हूँ जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं है, जो हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, अमाइदीन शहर, सियासी कायदीन, प्रेस मीडिया और तमाम सामाईन, आप हज़रात बेहतर जानते हैं कि हम सब जो है उलमा इकराम की क़ियादत में कौमी यकजहती के नाम पर जुड़े हुए हैं। हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह, जुल्म जो है ऐसी चीज है कि जो ऐसा अंधेरा है और वो किसी भी शक्ल में और किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है, चाहे वो जुल्म
مال کے اعتبار سے ہو، حق کے اعتبار سے ہو، مرتبے اور مقام کے اعتبار سے ہو۔ اس لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور آواز اٹھانا چھوڑ دیتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے، وہ قوم پھر زندوں میں شمار نہیں ہوتی۔ وہ قوم جو ہے زندوں میں شمار نہیں ہوتی بلکہ اسے مردوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سرور دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات میں سے یہ بھی تعلیم دی کہ ظلم کے خلاف، چاہے وہ ظلم کسی کے ساتھ بھی کیوں نہ ہوتا، چاہے ہمارے ساتھ ہو، دوسروں کے ساتھ ہو، جس کسی کے بھی خلاف ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ اب یہ جو ہے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ فرد واحد کامیاب ہو، ہر آزمائش میں کامیاب ہو، اسی کے ذریعے سے، اس مثال کے ذریعے سے کانگریس پارٹی کو جناب نصیر صاحب کے علم اور بردباری کو سمجھایا جاتا ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو علم اور بردباری کی صلاحیت عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں 1992 کا واقعہ پہ لہر آئی کہ اس میں کانگریس کا نام و نشان ختم ہو گیا، پھر بھی نصیر صاحب اسی پارٹی میں باقی رہے، پھر بھی اسی پارٹی میں باقی رہے اور اسی پارٹی کا ساتھ دیتے رہے اور مکمل آپ نے اس کا حق ادا کیا۔ پھر الیکشن کے اوقات آئے، ایک مرتبہ ان کو ہرایا گیا، دوسری مرتبہ ہرایا گیا، دوسرا ہوتا تو پارٹی چھوڑ کر بھاگ جاتا، اس لیے کہ ہرانے والے کوئی اور نہیں تھے، ہرانے والے کوئی اور نہیں تھے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، امرگین شہر بیٹھے ہیں، سیاسی قائدین بیٹھے ہیں، ان کو ہم سے زیادہ علم ہے، ہم سے زیادہ اس بارے میں جانتے ہیں کہ ان کو کیسی کیسی سازشوں کے ذریعے سے ہرایا گیا، ان کے مال کی آزمائش کی گئی، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور ان کے وقت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ان کو ایک ایک باری دو مرتبہ ہرایا گیا اور پارٹی کے لوگ بھی اس میں شریک تھے، سب نے دیکھا، باوجود اس کے نصیر صاحب جو ہے کانگریس میں جمع رہے، کانگریس کا برابر سرابر ساتھ دیتے رہے، لیکن آپ چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے، جوانی تھی، اللہ نے مال بھی دیا تھا، صلاحیت بھی دی تھی، ایک سے دوسرے پارٹی والے آفر بھی دیتے تھے کہ ہماری پارٹی میں آ جائے، ہماری پارٹی میں آ جائے، پارٹی کی دل بدلی بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے برابر سرابر ہار کا مقابلہ کیا، ایک سے دو مرتبہ آپ نے مقابلہ کیا، آپ برابر سرابر استقامت کے ساتھ، حلم اور رہنمائی کے ساتھ آپ نے زخم کو بھی سہایا اور ہار کو بھی آپ نے سہا اور برابر سرابر کانگریس کا ساتھ دیتے رہے، اور جب کانگریس کا حال یہ ہوا 2023 سے پہلے کہ اس کا نام و نشان باقی رہنا کے دور کی بات، پھر اس کے آنے کے لیے کوئی امکان بھی باقی نہیں تھا، کوئی امکان بھی باقی نہیں، گھروں کی عورتوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا، برابر سرابر آپ کا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت کو عمل میں آیا، اور وہ لوگ جو حکومت سے کیسے دور تھے، جو لوگ کہتے تھے کہ جو اس وقت کے جناب سنیاویہ صاحب جو سی ایم ہے ان کی کرسی اور صرف اللہ بہتر جانتا ہے جناب نصیر احمد صاحب کی محبت میں، ان کی چاہت میں، ان کی آواز پر 12 دن میں یہ بنا کر کانگریس کے لیے سہرا بنتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی قیمت کے ساتھ، اور ان کے دل کو کانگریس پارٹی نے زخم پہنچا دیا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ پھر دوبارہ ان کو ان کے حقوق فائز کر دیا جائے تاکہ پوری قوم کے ساتھ جو مذاق ہوا ہے وہ مذاق ختم ہو جائے، اسی لیے کوشش کیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جب قوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر خاموش ہو جاتی ہے
तो फिर ये कौम जिंदा कौम कहलाई नहीं जाती। आज अगर आप लोग सोच कर रह जाए तो नसीर साहब के साथ हो, हमने क्या छोड़ने की हमारे साथ हो, खामोश रहे, फिर दूसरे के साथ कैसा ही होगा। आप हजरात के सामने हमारे KGF के जितने भी सारे उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, उन्होंने आपके सामने खुलासे के एतबार से सारी बात वजाहत से पेश कर दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना अफसर अली साहब ने भी आप हजरात के सामने जो बातें आनी थी वो आपकी वजाहत के साथ आपके सामने पेश कर दी हैं। कुछ बातें मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप हजरात यहाँ पर जमा हुए हैं, जब भी ऐसा मसला पेश आ जाए, दरख्वास्त ये है कि इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ हम तमाम हजरात जमा होकर एक आवाज़ के साथ हमें अपना जो मकसद है उसको सामने रखना है। ऐसे नहीं है कि हम लोग यहाँ पर एक इजलास किए और फिर बातें सुनी और फिर सुनकर यहाँ से हम उठकर चले गए और फिर हम खामोश रह गए। ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। क्योंकि हम हक इसलिए मान रहे हैं कि जो 2023 का जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के अंदर जो मेहनत हुई थी, जिस तरीके से उलमा इकराम ने आपके सामने बात रखी, मसाजिद हो या मदारिस हो या आइमा हो या इसी तरीके से शहर के आबादीन हो, नौजवान हो, तमाम मिलकर जो है इस पार्टी के एतबार से, कांग्रेस पार्टी के एतबार से काम को किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जो है 90% जो है अल्हम्दुलिल्लाह वोटिंग हुई। बल्कि आप हजरात को ये बात अर्ज कर देना चाहता हूँ कि इससे पहले जितना भी इलेक्शन हुआ है, इतनी वोटिंग नहीं हुई जितना कि आप हजरात जानते हैं कि 2023 में इलेक्शन के अंदर वोटिंग हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों ने इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ आप हजरात उलमा की मजलिसों में वो जाते रहे और बार बार एक मरतबा सबीलुल इरशाद अरबी कॉलेज जो है वहाँ पर भी बार बार मशवरा होता रहा और बार बार उलमा के सामने जो है ये बात बताई जा रही थी कि आप हजरात हमारा साथ दीजिए, जो कुछ आपका हक है हम आपको दोबारा लौटा देंगे। जैसा कि आप हजरात समझ लीजिए कि हमारे हिजाब का मसला है, तो उन्होंने कहा हम जैसे ही इक़्तिदार पर आएंगे हम अपने हिजाब के मसले को हम दोबारा इंशाअल्लाह लाएंगे, या उन्होंने वादा किया। और फिर रिजर्वेशन का जो मसला था जिसमें उन्होंने निकाल कर चले गए थे, कहा कि 4% रिजर्वेशन है और उन्होंने कहा कि आगे हम 8% जो है रिजर्वेशन हम देंगे। और फिर इसी तरीके से उन्होंने जो वादे किए थे, हमारे जितने भी लीडर्स थे उलमा के पास बैठते रहे, मशवरा करते रहे, उन्होंने यकीन दिलाया। और उस पर जितनी भी पार्टी के जितने भी आज मिनिस्टर्स हो या CM हो या इसी तरीके से जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने उलमा के पास बैठकर ये यकीन दिलाया कि हम आपका हक वापस लौटाएंगे। मैं आपको एक जरूरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी कोलार में हमारे साथ बैठक हुई और पूरे कर्नाटका के उलमा, सिर्फ KGF के अंदर ये प्रोग्राम नहीं हो रहा है। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह बीजापुर के अंदर कई उलमा की ऐसी बैठकें हुई, कई मजलिसें कायम हुई और कई एहतजाज जमा किया गया। और इसी तरीके से तमाम उलमा ने आकर ये मुतालबा किया कि जो पार्टी ने फैसला लिया है और जो मुसलमानों को निशाना बनाया है, ये आपने बड़ा गलत किया है। हम फौरन आपको मुतवज्जे कराना चाहते हैं कि जो फैसला लिया है उस फैसले को आप बदल कर जो है अच्छा फैसला सुनाइए, वरना 2028 का इलेक्शन आने वाला है, उस वक्त हम अपना फैसला बदलना चाहेंगे। तो ये जो बातें सुन लो, ये जो बातें आप हजरात के सामने मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये हकीकत है आपके सामने, खुलकर आपके सामने मैं हकीकत सुनाना चाह रहा हूँ। जिस तरीके
से आप उनकी उलमा इकराम, चाहे वो बीजापुर हो, चाहे वो मैसूर हो, आज हेलियोड के अंदर भी हुआ है, और इसी तरीके से बेंगलुरु के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े बड़े उलमा, चाहे वो मौलाना इफ्तिखार साहब कासिमी हो, चाहे ज़ैनुल आबिदीन साहब हो, चाहे इसी तरीके से मस्जिद बिलाल के नूरी साहब हो, और बड़े बड़े उलमा मौलाना शफीक नदवी साहब हो, ये इन्होंने एक बैठक बनाई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको जमा करके आगाह किया कि जो फैसला दावरी बेंगलुरु, जहां बेंगलुरु के अंदर जहां यानी पूरा शहर लेकर या इसी इलाके में गलगाम तक से लेकर मैसूर तक जहां पर उलमा इकराम को जमा करने में किसी का हाथ था तो वह अलहाज नसीर साहब का हाथ था। और सबसे बड़ी बात आपके सामने ये अर्ज करना है मुझे कि उस मौके पर उन्होंने मेहनत की और 50 साल वक्त उन्होंने इस पार्टी के अंदर लगाया। इससे पहले अगर आप देख लें पार्टी के कितने बड़े बड़े वो लीडर जो मिनिस्टर रहे इस पार्टी के, मगर जब मुखालिफत पर इस पार्टी की मुखालिफत पर आए, येडियुरप्पा के बेटे के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस के अंदर यानी मीडिया के अंदर खुला ऐलान करके हम इनका साथ देने के एतबार से किया। उस वक्त आपका कलम नहीं उठा, उस वक्त आपका कलम नहीं उठा, उस वक्त रातों रात फैसले नहीं आए, और अचानक एक दावनगिरा का जो नई इलेक्शन है उस इलेक्शन की वजह से आप फौरन फैसला करके 1 करोड़ मुसलमानों के दिल को ढुकाया है। ये बात याद रख ले, आज हमारी खामोशी देख रहे हैं, मगर एक वक्त आएगा जब 2028 आएगा तो हमारी असली चेहरे को भी आप देखेंगे कि हम कहाँ जाएंगे और हमारे उलमा कहाँ से फैसला लेंगे। ये हमारे जितने बड़े बड़े उलमा जिन्होंने कॉन्फ्रेंस की ना, ऐसे ही नहीं कॉन्फ्रेंस की, हमारे उलमा ने देखा कि आज ये हमारे कायदीन और हमारे लीडरों पर हमला कर रहे हैं और आगे चलकर ये क्या क्या लेकर आएंगे, आगे चलकर ये क्या क्या करेंगे। और फरमाती है कि पहले लोग कह रहे थे, दूसरी पार्टियां कह रही थी ये तुम्हें धोखा देंगे, मगर हम लोग सोच रहे थे कि ये धोखा नहीं देंगे, कहने लगे धोखा देंगे। वो लोग कह रहे थे बताओ पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस पार्टी कहाँ है। अगर देखा जाए तो तेलंगाना, और तेलंगाना के अंदर जो पार्टी बनी हुई है वहां पर जाने वाले कौन, मैं ये हाईकमान से कहना चाह रहा हूँ, यही अलहाज नसीम साहब और इसी तरीके से यही इज्जत जमीर साहब रात को जा रहे हैं, एक हफ्ता वहां रहे और वहां जाकर मुसलमानों को उलमा को मुत्तहिद किया और एक प्लेटफार्म पर लेकर आए और तमाम में भर भर कर मुसलमानों ने वोट दिया, जिसकी बुनियाद पर तेलंगाना के अंदर कांग्रेस आई। और दूसरा वो कर्नाटका है जहां मुसलमानों ने भर भर कर वोट दिया, जिसकी वजह से 135 सीटों पर आप खारिज हुए और सीएम की कुर्सियों पर आप बैठे। मगर इसके पीछे अगर कोई मेहनत करने वाले थे तो फरमाया कि वो हमारे अलहाज नसीर साहब थे, जिन्होंने उलमा के पास बार बार बैठक की, जिसकी बुनियाद पर माशाअल्लाह यहाँ पर इस तरीके से एक माहौल बना, लोग पार्टी मजबूत हुई। मगर आज से मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि एक वो था जो बड़े बड़े लीडरों ने बड़ी बड़ी गलतियां की, वहां आपने माफ किया, आपने वहां पर माफ किया। और मगर जैसा कि मैंने एक मिसाल से ये बयान किया कि येडियुरप्पा के बेटे के लिए वही आदमी दावनगिरे का एमएलए वहां जाकर ऐलान करता है और बाकायदा ऐलान करके ये कहता है कि भाई मैं इसके बेटे को वोट करो, ये गलती नजर नहीं आई। और फरमाती वहां नहीं जाने की वजह से गलती नजर आई। एक बात अर्ज करता हूँ, मेरे उलमा बैठे हुए हैं और तमाम कर्नाटका के उलमा की तरफ से मैं ये बात कहनी, तमाम कर्नाटका के उलमा को ये बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, कि उनको सुनाना चाह रहा हूँ कि हमारे यानी जब जिस वक्त नसीर साहब अलहाज नसीर साहब को कहा गया था कि आप जाइए दावनगिरा, जब दावनगिरे को जाने का नाम आया तो जब ये जा रहे ही थे कि हमारे जो यानी तनवीर हाशमी साहब का एक फोन आता है, उस फोन के अंदर ये जुमला कहा जाता है कि अगर आप दावनगिरे में जा रहे हो तो हमारी लाशों पर से गुजर कर जा रहे हो, हमारी मैयत पर से गुजर कर आप जा रहे हो। फरमाते हैं कि भाई 25वें यानी लैलतुल जायजा की रात जहां खरगे साहब भी आए थे और इसी तरीके से यानी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर भी आए थे और इसी तरीके से हाई कमांड के लीडर्स भी वहां आए हुए थे, जहां उलमा की मजलिस ईद का दिन, यही जो ईद उल फितर आई ना, उस रात लैलतुल जायजा के अंदर, उस रात के अंदर तमाम उलमा के सामने बैठकर उन्होंने ये बात कही गई थी
کہ ہمیں مسلمان سے یعنی وہ سیٹ جو ہے آپ مسلمان کو دیجئے. تو انہوں نے کہا ہم سوچیں گے, ہم بیٹھیں گے, ہم مذاکرہ کریں گے. تو یہی سیٹ پر لڑنے کی وجہ سے آپ نے راتوں رات فیصلہ کر دیا. ایک مسلمان کی سیٹ کے لیے جب ایک عقائد لڑ رہا ہے, ایک لیڈر لڑ رہا ہے, تو آپ فیصلہ کر دیے. تو آپ بتاؤ ایک گھر کے لیے 1 کروڑ مسلمانوں کو دل دکھانا ان کو منظور ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ہم سوچیں گے کہ بتاتے ہیں کہ بھائی جب آپ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو پھر آگے ہم بھی سوچیں گے. کیونکہ یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ پہلے تو ایک بربادی کے پہلے لوگ بربادی کے سمجھ